अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब दुबई। आज जट राइट नाउ विद यू। मैं इस टाइम मौजूद जताफ दुबई के विच और इस टाइम मैं गल करन जा रहा मैं एक ऐसे पंजाब के उभरते हुए स्टार नाल, कलाकार नाल, सिंगर नाल कि जिहदे एक गाने ने पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में हिला के रख छड़िया। अगर वो नौजवान है, अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट है, अगर वो अपना यार दोस्तों बैठने वाला संगी बेली मित्र है तो वो भी इस टाइम उस गाने नहीं सुन रहे। 2 साल हो गए उस गाने में रिलीज़ होया, लेकिन अज भी वो गाना 100+ मिलियन व्यूवर्स को क्रॉस कर चुका है। मैं गल कर रहा वखरा स्वैग की। मेरे नाल मौजूद है इस टाइम नविंदर जी। तो गल करने जी नविंदर जी नाल। नविंदर जी सत श्री अकाल, वेलकम इन दुबई, हाउ आर यू? जी पहले तो सारे सलाम, नमस्ते तो सत श्री अकाल। तो बहुत चंगा लगा नविंदर जी जी सी गलबात करना चाहवागे। देखना सिर्फ ये देखना चाहते कि पंजाब दे विचों एक लड़का उठा नविंदर, उन्हें एक वखरा स्वैग गाया और वखरा स्वैग दे विचों ने काले कुर्ते पजामे का जो ट्रेंड चला छड़िया। वो नविंदर अज इस जगह तक पहुँच गया कि पूरी दुनिया को सुन रही, पूरी दुनिया को फॉलो कर रही है। तो की कंसैप्ट सी वखरा स्वैग के पिछे? जिदा कि तुहानूं पता जी गाने मतलब बहुत आते होंगे है ना, तो मैंने लगता है कि वक्रा होना चाहिए। सो मैं राइटर को कहा नवी फिरोजपुर बारे में देखा गाना, तो मैं क्या जो रात में फोन किया बादशाह भाई नाल सीगा, असीं स्टूडियो में किसी रात में लेट नाइट काम करते हैं, मतलब सारे मतलब म्यूजिक वाले मैंने लगता सारी रात में काम करते हैं। तो मैं फोन किया नवी में भी, मैं क्या वीरे यार कोई वक्री चीज़ चाहिए है। तो यार वक्री किदा नहीं है ना, मैं बस अपने वाली गल्लां ही होण कि जिद्दां दी आपां उद्दां हैगे आ ना, जिहड़ी चीज़ मतलब असीं करदे हैं उद्दां दी कोई गल होनी चाहिए, पर होना वक्रा चाहिए। तो कुछ टाइम बाद मैंने मैसेज आया यार मैं वक्री चीज़ बना ली। मैं कहा भी पता नहीं की सुनाऊगा बंदे ने इदा की वक्रा बना लिया। नहीं सच्ची जो ना मैं चलो चाच कहा सीगा कि हाँ कोई वक्री चीज़ चाहिए। तो पर जो भाई ने मैंने वो स्थाई सुनाई पहली, तो मैंने लगा कि हाँ सच्ची कोई चीज़ बन गई है। तो मैं बस वही सुना, मैं कहा यार कोई चीज़ है। तो मैं उदा गा रहा सीगा, बैठा बैठा गाना से कोई रिकॉर्ड करना सी पहला। तो भाई ना यार पहले ये करते हैं, बाद में हम गाना करेंगे, पहला हाँ करते हैं तो फिर आप उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि मैंने लगता कि कुछ डिफरेंट आ। तो फिर असीं उन्होंने मतलब गाया भी उस तरीके नाल सीगा कि जिहड़ा कि मतलब हाई स्केल पर गाउंदे होंदे सीगे सारे उस टाइम दे विच। तो मतलब असीं वो रूप गाया सीगा, वो स्टेज पर गाया सीगा, तो जिहड़ा कि सारा बहुत पसंद। नविंदर मैं तुहाडे बारे जानना चाहांगा। पंजाब तो पंजाब लुधियाना तो तुसीं बिलोंग करदे। लुधियाने दे विच जदों नविंदर छोटा सी स्कूल जांदा सी, कभी सोचदा सी कि वखरा स्वैग दी पहचान बन जाएगी पूरी दुनिया च? नहीं इतना मैं कदे नहीं सोचा सीगा जी। क्योंकि गाने तो तुहानूं सारे मतलब अपने गाने तो हर एक ही वधिया लगदे हुंदे है ना, पर जिहड़ी पछाण बननी हुंदी है लाइक वो मैंने लगता कि नहीं सी सोचा कदे कि इदां दा कुछ होगा। पर हुण तां जे हो गया तो मतलब कितों मिल लिया। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਵਧੀਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਚੀ ਅਰਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਰੂੰਡ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜੋ ਲੁੱਕ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੌਂਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸੌਂਗ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਰੂਟ ਕਿ ਹੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਬੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੱਥਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲਈ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਵੀ ਲੋਕਰ ਬੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਿੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਘਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਡੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ PTC ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟਸ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕभी ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਰੋਕ ਲਈਏ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ 2018 2019 ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ? ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ ਗਾਓ ਚੰਗਾ ਗਾਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗਸ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਹਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੋ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵੀਰ ਕਾਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਯਾਰਾਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਲਾਈਆਂ ਨੀ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਈਓ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਠੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੂਰਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਘੈਂਟ ਜੱਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਆਲੂ ਦਾ ਬੈਗ। ਆਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਹੋਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਿੰਦਰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕਲੱਬ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਜਦਾਫ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫॉलो ਕਰੋ। वाकई ही इज़ अ ग्रेट गाय। मैं बहुत हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ, और हंसते बसते रहो जी, जवानियाँ मानो। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। कीप वॉचिंग वर्ल्ड पॉइंट विद RJ Jatt, कैमरामैन यासर मकबूल।